Good morning, good evening, everyone. Okay, so today we will discuss about the pediatric health nursing or child health nursing. So today's my topic is breath holding spasm. Okay, so I will see the behavior problem in children's. Okay, school going children's or small age children's. Okay, so today I will discuss about it. Okay, so breath holding spasm. So what is the breath holding spasm? Today I will see simple breath holding spell, cyanotic breath holding spell, palate breath holding spell, complicated breath holding spell. Okay, then after that one, precipitated factor like the frustration, injury, anger, and anemia. Okay, so this is the type of breath holding spasm. First one I will see the simple breath holding spell. Okay, baby will be hold their breath, okay, for a long time. Okay, that is called simple breathing hold spell. Okay, then after that one, cyanotic breathing breath hold spell. Okay, like that body will be gets on sinus. Okay, then palate breath holding spell. Okay, and then after that complicated breath holding spell. Then precipitating factor means like causing factor which affect on breathing holding spasm. That is first one is C, frustration. Okay, sometimes baby will be frustrated. Okay, केव्हा केव्हा baby frustrated झाला. Okay, sometimes injury किंवा babyला injury झाली असेल एखादी. Then sometimes baby show anger to any object or their parents. Okay, then after that anemia also uh, facilitating factor for affecting in breathing holding spasm. Okay, so then I will see the breathing holding spasm management. Then no treatment is usually needed. Okay, iron supplementation to children with iron deficiency. Okay, sometimes their children are suffering from anemia, so then you will be give for iron supplementation or iron deficiency child. Okay, then during a spell, so you will be give first management of breathing holding spasm. First one, make sure your child is a safe place where he or she will not fall or be hurt. Okay, sometimes baby will be injured for self or self injuring. Okay, so that time you will be aware about the baby. Okay, baby holding spasm for a long time or show any angers or frustration. Okay, after the spell try to calm. Okay, then baby will be spell. Then after that the spell, then you will be calm. Okay, तुम्ही त्या बेबीला सांगायचं की काम राहा किंवा बेबीला तुम्हाला कंट्रोल करायचे. आफ्टर दॅट अवॉइड गिव्हिंग टू मच अटेन्शन टू द चाइल्ड as this can be reinforce the behavior that leads to event. Okay, sometimes baby will be give long time period of breathing holding. Okay, so you will be attention or you avoid any behavior of child. Okay, showing in irregular way. Okay, so you will be give properly attention for a child for their behavior. Okay, avoid situation that cause a child temper tantrum. Okay, sometimes baby will be show a tantrum like that. ओके, तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला या स्पेल आहे. ओके, जी ब्रिथिंग होल्डिंग स्पेल आहे. ओके, त्या ठिकाणी तुम्हाला कंट्रोल करायची आहे. समटाईम काय होणार आहे, बेबीमध्ये सायनोसिस पण होऊ शकतं. ओके, खूप साऱ्या टाईपचे कॉम्प्लिकेशन पण होऊ शकते, त्याला ब्रिथिंग डिफिकल्टी पण होऊ शकते. ओके, किंवा त्याला आपण बघितलं फर्स्ट वन काय सिम्पल ब्रिथिंग होल्डिंग, तो नॉर्मल सिम्पल ब्रिथिंग शकतो. सायनोटिकमध्ये त्याची बॉडी जी आहे आपल्याला दिसते इमेजमध्ये सायनोस झालेली आहे. पॅलेट ब्रीथ होल्डिंग आहे, त्यानंतर आहे कॉम्प्लिकेटेड ब्रीथ होल्डिंग स्पेल, म्हणजे की कॉम्प्लिकेशन सुद्धा होऊ शकतात त्याला ब्रिथिंगमध्ये. ओके, या टाईपचे आहेत. त्यानंतर आपण बघणार आहोत नेल बायटिंग. ओके, त्यानंतर आहे नेल बायटिंगमध्ये आपण बघणार आहोत की जसं ज्या टाईपमध्ये बेबी थंब सकिंग सुद्धा करू शकतो आणि नेल बायटिंग सुद्धा करू शकतो. सेन्सरी सोलेन्स फॉर चाइल्ड इंटरनल स्ट्रोकिंग to cope up with the stressful situation in infant and toddler. Okay, reinforced by attention from parents. Okay, predisposing factor for development and delay neglect. Okay, sometimes baby will be suffering from abuse or neglected abuse. Okay, so that time this type of nail biting or finger thumb sucking so in the children's or school going children's. Okay, या ठिकाणी काय होणार आहे, जे पण टॉडरन्स आहे किंवा प्रीस्कूलर बेबी आहेत किंवा इन्फंट आहे, ते काय करणार, त्यांचं जे पण सेन्सरी ऑर्गन आहे. ओके, ज्यावेळेला आपण बेबीला सकिंग करायला लावतो, ओके, त्या ठिकाणी त्याला एक हॅबिट बनवून जाणार त्या ठिकाणी. ओके, हॅबिट ते फॉलो करतोय. ओके, त्यालाच आपण बोलतो नेल किंवा फिंगर थंब सकिंग
ते त्या ठिकाणी करू शकतो. एनी टाईप ऑफ फिंगर सेकिंग असेल, नेल बायटिंग असेल. ओके. Precipitating factors like that affecting our children's like that developmental delay. ओके. काही बेबीज मध्ये डेव्हलपमेंट डिले झालेलं आहे. ओके. किंवा निग्लिजंट अब्यूज झालेला आहे बेबीमध्ये. ओके. या टाईपची आपल्याला फिंगर किंवा थंब सकिंग अँड नेल बायटिंग आपल्याला दिसून येऊ शकतो. ओके. फिंगर किंवा थंब सकिंगमुळे काय काय ॲड्वर्स इफेक्ट होऊ शकतात आपल्या बॉडीमध्ये. ॲड्वर्स इफेक्ट म्हणजे काय, ॲड्वर्स इफेक्ट कोणते होऊ शकतात, जसे की आपण बघू शकतो की मॅलोकल्शन. ओके. ओपन बाईट. ओके. ओपन बाईट होऊ शकतं. इरेग्युलर टीथ सुद्धा होऊ शकते. स्पीच डिफिकल्टी होऊ शकते. ओके. ओके. डिफिकल्टी अँड टीथ होऊ शकते. लिप्सिंग होऊ शकते. ओके. त्या टाईपमध्ये अजून या टाईपमध्ये आपल्याला गॅप बिटवीन टू टीथ्स. ओके. किंवा या ठिकाणी इरेग्युलर फॉर्मेशन ऑफ टीथ होऊ शकते. ओके. या ठिकाणी ॲड्वर्स इफेक्ट ऑफ थंब सकिंग आणि नेल बायटिंगचे असू शकतात. ओके. फिंगर थंब सकिंग अँड नेल बायटिंग ॲड्वर्स इफेक्ट काय होऊ शकतो, पॅरांक्विया होऊ शकतो. डिजिटल ॲबनॉर्मॅलिटी होऊ शकते. ओके. समटाइम्स पॅरांक्विया म्हणजे काय, इरेग्युलर शेप ऑफ नेल्स. ओके. प्रॉपरली शेप नाही आहे, इरेग्युलर इन्क्रीज इन साईज. ओके. त्यामध्ये फिंगर थंब सकिंग अँड नेल बायटिंगचे मॅनेजमेंट काय, मोस्ट गिव्ह अप बाय 2 years. ओके. इट इज अ कंटिन्युअस बियॉन्ड 4 years नंबर ऑफ सिक्वेल्स. ओके. It resume at the 7 to 8 years sign of stress. Okay. Sometimes the baby will be suffering from stress. Okay. So that time the baby show like that nail biting and thumb sucking. Okay. त्या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं, reassure the parent that transient, educate the parents for care for their child. Okay. Improve parental attention for their child. Improve attention ठेवायला सांगायचे. Teach the parent for ignorance. Okay. अवॉइड करायला लावायचे इग्नोरन्स फॉर अ चाइल्ड. ओके. मोर अटेन्शन फॉर अ पॉझिटिव्ह ॲस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड बिहेवियर. ओके. प्रोव्हाइड चाइल्ड प्राइसेस. ओके. रिवॉर्ड्स फॉर सप्टेबल व्ह्युअर्स. त्यांना शो करायला लावायचे गुड बिहेवियर, देन यू विल बी गिव्ह द रिवॉर्ड ऑफ बेबीज. ओके. थंब स्प्लिट असेल. ओके. यू विल बी अप्लाय थंब स्प्लिट सम डिव्हाइसेस. ग्लोव्स मे बी यूज फॉर द रेड्यूस थंब सकिंग. समटाइम बेबी विथ थंब सकिंग, then you will be apply a gloves on their thumb, so that time baby will be reduce the thumb sucking. Okay. त्यानंतर आहे थंब सकिंग नेल बायटिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन लाईक दॅट सोल्युशन टाईप बिहेवियर सोल्युशन एव्हर्सिव्ह मेकॅनिकल or T-guard. Okay. Behavior like that depend on their child willingness to stop. Okay. Example rewards, punishment stories. Child lose control when sleeping or subconscious states. Okay. हे आता या टाईपमध्ये बिहेवियर्स टू शो करू शकतो डिपेंड ऑन देअर पर्सन. ओके. डिपेंडेड ऑन सिच्युएशन. समटाइम्स तुम्ही त्याला रिवॉर्ड्स प्रोव्हाइड करू शकता, समटाइम्स तुम्ही त्याला स्टोरीज सांगू शकता. ओके. किंवा त्याला कंट्रोल करू शकतात त्याचं स्लीपिंग बिहेवियर. ओके. किंवा असा जो इरेग्युलर टाईप ऑफ बिहेवियर शो करत असेल तुम्ही त्या ठिकाणी त्याला कंट्रोल करायचं आहे. अवर्सिव्ह म्हणजे काय, यूज ऑफ पेन ऑर डिस्कम्फर्ट टू डिस्करेज द हॅबिट. ओके. यूज करायचं तुम्हाला पेन डिस्कम्फर्ट फॉर टू डिस्करेज द हॅबिट. ओके. अप्लाइंग फुल टेस्टिंग लिक्विड्स प्रॉपरली अप्लाइड करा. फुल ऑफ टेस्टिंग लिक्विड्स. ओके. त्यानंतर क्रिएट मोर स्ट्रेस अँड पेन टू चाइल्ड कॅन बी इवन वर्सन. ओके. मेकॅनिकल म्हणजे काय बघू शकतो आपण. ओके. सो दिस वन द सोल्युशन टाइप फॉर फिंगर थंब और सकिंग नेल बाइटिंग. ओके. ट्रीटमेंट ऑप्शन इज देयर. Mechanical means like that, mechanical like that immediate to the process. Okay. Bandages around the elbows, soak over the fingers, fabric gloves. Okay. How it feels, restrict movement, can be removed, not hygienic. Okay. मेकॅनिकल म्हणजे काय करायचं, आपल्याला ग्लोव्स थंब सकिंग करताय बेबी किंवा नेल बाईट करताय त्यांना बँडेजिंग करायचं आणि ग्लोव्स अप्लाय करायचं. मग त्यामुळे काय होणार, ते जे सक करणारे त्यांना टेस्ट प्रॉपरली येणार नाही. ओके. मग त्यांना अनहायजेनिक वाटणार, म्हणून ते फॉलो करणार आहे. नेक्स्ट टाइम T-guards, रिमूव्ह द प्लेजर असोसिएटेड बाय इलिमिनेटिंग सक्शन. ओके. थंब गार्ड्स, फिंगर गार्ड्स या टाईपचे गार्ड्स आपल्याला अप्लाय करायचे. कॅन नॉट रिमूव्ह हायजेनिक. ओके. डू नॉट रिस्ट्रिक्ट मुवमेंट, 95% सक्सेस रेट. ओके. त्यानंतर आता हे बघ, या टाईपचे आपण इमेजेस बघतो या ठिकाणी. फिंगर थम्स असेल, सकिंग अँड नेल बायटिंग असेल. ओके. या ठिकाणी आपल्याला काय काय T-guard यूज करायचं आहे. ओके. त्यानंतर ही T-guardची इमेजेस आहे की जेणेकरून आपण थंब सकिंग करणार नाही, नेल बायटिंग करणार नाही. ओके. त्यानंतर आपण बघणार आहेत युनिरोसिस. युनिरोसिस म्हणजे काय, नाईटला जी युरिन पास करतो बेबी. ओके. ॲज पर त्याच्या जे पण बेडवर असेल. ओके. त्याला आपण युनिरोसिस बोलतो.
आता इनोरसिस म्हणजे काय? इट इज अ डिसऑर्डर फॉर इनव्हॉलंटरी मॅच्युरेशन इन चिल्ड्रन हू आर beyond the age of when normal bladder control should not be acquired. Inersis refers to the waiting one plots or one base pairs for at least 3 years. Okay. जोपर्यंत बेबीला आपण टॉयलेट ट्रेनिंग देत नाही 3 इयर्स म्हणजे 3 इयर्स पर्यंत ओके प्रॉपरली तो ट्रेन होत नाही त्यामुळे काय होणार जो पण तो नाईटला युरिन पास करणार कुठे त्याच्या बेडवर ओके ती इनव्हॉलंटरी मुवमेंट आहे ती व्हॉलंटरी नाही आहे ओके इनव्हॉलंटरी मॅच्युरेशन पास करत होतो त्याच्या एजनुसार ओके जे की त्याला नाही करायला पाहिजे ओके मग त्यामुळे काय होणार वेट तिचे जे पण तिचे क्लॉट आहे ते वेट होणार मग त्यामुळे काय होणार तो अँगर इश्यूज शो करायला स्टार्ट करणार ओके इन्सिडेंट्स काय इट इज अ कॉमन ड्युरिंग 4 years to 12 years ऑफ एज ग्रुप ओके तुम्ही बघू शकता तुमच्या फॅमिलीमध्ये सुद्धा असेल किंवा तुम्ही सुद्धा एक स्वतःचा एक्झाम्पल बघू शकता तुम्ही 3 yearsच्या अगोदर सुद्धा युरिन पास केले असणार आहे नाईटला ओके स्टडीज सजेस्ट दॅट 2.5% ऑफ एज ग्रुप of 0 to 10 years of have inersis at the age of 5. It is a 7% of for males and 3% of females is suffering from the inersis. Types of inersis like that persistence means primary, regressive means secondary. Like etiology factors will affect for genetic factor like genetic history or hierarchical history. Okay, psychological means like that your stress, your anxiety, okay, your daydreaming, your night dreaming, okay, your critical thinking, okay. Physiological like that not proper functioning of the urination or not control of bowel and bladder movement, okay. Organic means like that any organic substance affect on your body, okay. Clinical features for the inersis that like that is incontinence, okay, dysuria, difficulty in urine, hematuria, blood in urine, okay. That is straightening or urination, okay, dribbling, stress incontinence with coughing, lifting or running, okay, poor blood control like that show in clinical features of inersis. Investigation finding for the full medical history like then first one you will ask the history of mothers and parents for the baby will how many times pass the urine in their beds, okay. त्यानंतर आपल्याला बघायचं जेनेटिकल आणि न्यूरोलॉजिकल एक्झामिनेशन करायचं आपल्याला त्याला जेनेटल एरियाचं चेक करायचं न्यूरोलॉजिकल एक्झामिनेशन चेक करायचं तर बेबीचं प्रॉपरली ब्रेन डेव्हलपमेंट झालेली आहे का नाही ओके त्या टाईपमध्ये आपल्याला त्यांना चेकअप करायचं मग आपल्याला काय करायचं युरिन अनालिसिस करायचं फॉर अल्ब्युमिन शुगर मायक्रोस्कोपी करायची कल्चरलमध्ये ओके त्यानंतर इफ द चाइल्ड हॅज युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन जर का असेल चाइल्डमध्ये ते पण आपल्याला त्या ठिकाणी बघता येईल त्यानंतर ही शुड बी फर्दर इव्हॅल्युएटेड बाय USG त्या ठिकाणी USG करायची आपल्याला सिस्टोग्राफी करायची युरेथ्रोग्राम बघायचं आपल्याला त्या ठिकाणी युरोडायनॅमिक स्टडी करायची आपल्याला ओके इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे काय युरिनसिसचं मेन रिझन काय आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे त्यानंतर आपण कोणते ट्रीटमेंट देऊ शकतो एक आहे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपण बेबीला मध्ये देऊ शकतो आणि एक आहे नॉन फार्माकोलॉजिकल आपण ट्रीटमेंट आपण बेबीमध्ये प्रोव्हाइड करू शकतो नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन्स लाईक कसं की ज्या वेळेला बिहेवियर मॉडिफिकेशन असेल किंवा पॅरेंटल काउन्सिलिंग असेल ब्लॅडर एक्सरसाइज अलार्म डिव्हाइसेस बिहेवियर मॉडिफिकेशन म्हणजे कसं ज्या वेळेला बेबी जर का स्ट्रेस जास्त दिसत असेल किंवा अँझायटी किंवा एखाद्या स्ट्रेंजरपासून अँझायटी एखाद्या ऑब्जेक्टपासून त्याला अँझायटी होत असेल मग त्यामुळं काय करणार तो बिहेवियर शो करणार की इनरेसिसमध्ये ओके त्याला जर का नाईटला एखादं हॉरर एखादं ड्रीम आलं असेल ओके त्या ठिकाणी सुद्धा तो शो करू शकतो त्याचा बिहेवियर ओके लाईक दॅट मध्ये त्या टाईपमध्ये पॅरेंटल काउन्सिलिंग त्यांना घ्यायची म्हणजे की पॅरेंट्सला काउन्सिलिंग करायची त्यांना टॉयलेट ट्रेनिंग द्या ओके प्रॉपरली बॉवल आणि ब्लॅडर ट्रेनिंग त्यांना 3 वर्षापर्यंत द्यायची आपल्याला ओके त्यांना एक्सप्लेन करायचं आहे पॅरेंट्सचा रोल काय इन्युरिसिस जर का बेबी होत असेल तर त्यामध्ये ब्लॅडर एक्सरसाइज म्हणजे त्याला ब्लॅडर कंट्रोल एलिमिनेशन करण्यासाठी त्याला भाग पाडायचं आहे त्यामध्ये एक्सरसाइज असतात खूप सारे त्या एक्सरसाइजबद्दल पॅरेंट्सला सांगायचं आहे किंवा चिल्ड्रन्सकडून करून घ्यायचे आहे अलार्म डिव्हाइस तर का आपल्याला माहीत असणार आहे की बेबी जर का ह्या टायमिंग पिरियडमध्ये जर का युरिन पास करतो तर आपल्याला त्या टाइम पिरियडमध्ये अलार्म सेट करून सुद्धा आपण ते अवॉइड करू शकतो किंवा त्याला युरिनेट करायला आपण टॉयलेटमध्ये घेऊन जाऊ शकतो ओके ह्या झालं आपलं ट्रीटमेंट ओके त्यामध्ये आता आपण बघू शकतो अलार्म युनिट म्हणजे काय फास्टर ऑफ बटन कॉर्ड और सेन्सर असतात ओके त्यामध्ये आपल्याला सेन्सर फॉर्म होणार आपल्या बॉडीमध्ये
किंवा आता ह्या टायमिंग पिरियडमध्ये जर का आपण युरिन पास करतो तर अलाराम क्लिक होणार, की अलाराम आपल्याला एक हिंट देणार की आता या ठिकाणी तुम्ही युरिन पास करू शकता. ओके. त्यानंतर आहे एन्कोप्रेसिस म्हणजे की सॉइलिंग. ओके. सॉइलिंग म्हणजे काय आपण बघू त्या ठिकाणी सिंपल मध्ये भाषेत. ओके. या ठिकाणी आपण बघणार आहेत इटिंग डिसऑर्डर. आपल्या सिलेबस कॉपीमध्ये जसं आहे आपण तसं आपण स्टडी करणार आहे. इटिंग डिसऑर्डर म्हणजे काय की पिका हा काय इटिंग डिसऑर्डर आहे. रिपीटेटिव्ह व क्रोनिक इंजेक्शन ऑफ नॉन न्यूट्रिशियस सबस्टन्सेस, एक्झाम्पल मड्स, पेंट्स, क्ले, प्लास्टर, चारकोल किंवा सॉइल. नॉर्मल इन इन्फंट अँड टॉडलर हे आपल्याला बघायला भेटणार आहे इन्फंट अँड टॉडलरमध्ये. इन्फंट म्हणजे 1 year till 1 year आणि टॉडलर लाईक दॅट टिल 3 years पर्यंत पासिंग फेज असणार. यामध्ये नॉन न्यूट्रिशन सबस्टन्स म्हणजे लाईक काय क्ले असणार आहे, मड असणार आहे, ओके, किंवा सॉइल असणार आहे, चारकोल असणार आहे. तो कन्झ्युम करू शकतो किंवा काही नॉन सबस्टन्स जे नॉन न्यूट्रिशन सबस्टन्स आहेत तो खाऊ शकतो, ज्याला आपण पिका डिसऑर्डर बोलू शकतो. त्यानंतर पिका डिसऑर्डर मध्ये कोणते कोणते टाईपचे आहेत. जोफेजिया, इटिंग ऑफ मड्स, सॉइल, क्ले, चॉक. ओके. जर का असं इट करत असेल त्याला आपण जिओफेजिया बोलतो. पॅगोफेजिया म्हणजे का कन्झम्पशन ऑफ आईस जर खात असेल त्याला आपण पॅगोफेजिया बोलतो. हायलोफेजिया म्हणजे का कन्झम्पशन ऑफ ग्लास कन्झ्युम करत त्याला आपण हायलोफेजिया बोलतो. अमायलोफेजिया म्हणजे काय स्टार्च जो कन्झम्पशन करतो त्याला आपण अमायलोफेजिया बोलतो. झायलोफेजिया म्हणजे काय कन्झम्पशन ऑफ वूड जेव्हा आपण कन्झ्युम करतो त्याला आपण झायलोफेजिया बोलतो. त्यानंतर आहे ट्रायकोफेजिया, कन्झम्पशन ऑफ हेअर. युरोफेजिया, कन्झम्पशन ऑफ युरिन. यू फॉर युरो मीन्स कन्झम्पशन ऑफ युरिन. कॉर्पोफेजिया म्हणजे काय फेसेस, कन्झम्पशन ऑफ फेसेस. त्याला आपण टाईपचे पिका आपलं डिसऑर्डर बघू शकतो आपण चिल्ड्रन्समध्ये. पिका आफ्टर 2 years ऑफ लाईफ नीड्स इन्व्हेस्टिगेशन लाईक प्रेडिस्पोसिंग फॅक्टर म्हणजे काय काय पॅरेंटल निग्लेजंट. जर का पॅरेंट चाइल्डला निग्लेक्ट करत असेल किंवा ॲब्यूज करत असेल त्या टाइम पिरियडमध्ये हे फॅक्टर अफेक्ट होणार. पुअर सुपरविजन, नॉट प्रॉपरली सुपरविजन ऑफ देअर चाइल्ड. ओके. Parents not show properly supervision on their child, so sometimes baby will be happen in like that pica disorders. Okay. Mental retardation असेल पेशंट मध्ये, त्या पेशंट मेंटली रिटार्ड आहे त्याला माहित नाही, तो फुल नॉट कॉन्शियस. ओके. किंवा ही और शी विल नॉट कॉन्शियल अबाउट देअर व्हॉट विल बी हीट और नॉट. ओके. लॅक ऑफ अफेक्शन, सायकोलॉजिकल निग्लेजंट. ओके. ऑर्फनेज पर्सन असेल किंवा ऑर्फनेज चाइल्ड असेल त्या ठिकाणी हे सुद्धा यामध्ये प्रेडिस्पोसिंग फॅक्टरमध्ये इन्क्लूड आहे. फॅमिली डिसऑर्गनायझेशन असेल, प्रॉपरली नॉट ऑर्गनायझेशन, फॅमिली नॉट गिव्ह प्रॉपरली नीड्स, नॉट फुलफिल देअर नीड्स लाईक दॅट रिगार्डिंग टू देअर फूड्स. ओके. लोअर सोशिओ इकॉनॉमिकल क्लास असेल पीपल्सचा. ओके. जे पण आपण बोलतो फुटपाथवर राहणारे किंवा खूप त्यांचं की 2 times सुद्धा खायला त्यांना भेटणार नाही, ते असे लोअर सोशिओ इकॉनॉमिकल क्लासेस बॅकवर्ड पीपल्स असेल. ओके. ऑटिझम असेल बेबीमध्ये, हे सुद्धा प्रेडिस्पोजिंग फॅक्टर अफेक्ट करतात. त्यानंतर स्क्रीन आयडेंटिफिकेशन कसं करू शकतो आपण त्यामध्ये आयरन डेफिशियन्सी, अॅनिमिया सुद्धा असणार. वर्म इन्फेक्शन होणार. समटाइम बेबी विल बी इट सॉइलमध्ये वर्म असणार, वर्म इन्फेक्शन. लीड पॉयझनिंग, चारकोल वगैरे इट करणार त्यामुळे लीड पॉयझनिंग होणार. फॅमिली डिस्फंक्शन म्हणजे काय नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग इन देअर फॅमिली. ट्रीट cause accordingly, usually remain in children but can be continuously in adults. Okay. हे चिल्ड्रन्स मध्ये रिमेन्स आहे पण ते कंटिन्युअसली कुठपर्यंत जाणार अडल्टहुड पर्यंत. ओके. त्यानंतर आहे स्लीप डिसऑर्डर आपण बघू शकतो या ठिकाणी. स्लीप डिसऑर्डर कोणते कोणते? स्टंटरिंग, त्यानंतर आहे स्टॅमरिंग. ओके. स्टंटरिंग आणि स्टॅमरिंग या दोघांमध्ये डिफरन्स काय आपण बघू या ठिकाणी. Defect in speech. Okay. Speech disorders, stumbling and spasmodic repetition of work. Okay. Any symbol says pause. Okay. Like that. तो तू मैं करना है. Okay. That again difficulty in pronunciation of consonant. Okay. Properly not pronounce any words. Okay. Caused by spasm of lingual and palatal muscles. Not properly lingual and palatal muscles not properly developed. Okay. त्यानंतर आहे पण डायरेक्ट मॅनेजमेंट बघू. पॅरेंटला आपल्याला गायडन्स करायचं आहे, प्रॉपरली इमोशनल सपोर्ट द्यायचा आहे बेबीला. ओके.
किंवा प्रॉपरली आपल्याला त्याला एज्युकेट करायचं आहे रिगार्डिंग द स्टटरिंग. ओके, त्यानंतर बेबीला आपण अशा प्रॉपरली क्लासेससुद्धा आपण त्यांना थेरपिस्टसुद्धा स्पीच थेरपी असेल त्यांच्याकडे पाठवून सुद्धा आपण त्यांना एज्युकेशन प्रोव्हाइड देऊ शकतो. हे झालं स्टटरिंग आणि स्टॅमरिंग. ओके ओके त्या ह्या ठिकाणी मग आता आपण बघणार आहे टिक्स. टिक्स म्हणजे काय? ओके, टिक्स पिका. ओके, त्यानंतर आहे बाईट सिटिंग असेल. ओके, टिक्स म्हणजे काय? सडन रिपरेटिव्ह नॉन रेडिमेट मोटर मुवमेंट. ओके, ओकेलायझेशन इन्व्हॉल्विंग डिस्क्रीट मसल ग्रुप. लगेच आपण त्यामध्ये बघू शकतो की मोटर टिक्स और फेनोटिक टिक्स असेल. 10 to 20% children are sick at ages 5 to 7 years. Okay. More common in boys than girls. Increase when stress, anxious, fatigue, and bored. Decrease when focus. Can be occurs on any body part. Okay. Tics मध्ये त्यानंतर आहे सिम्पल टिक्स, कॉम्प्लेक्स स्क्रीमिंग, जम्पिंग, याविंग. ओके, स्पाइनिंग, ग्रंटिंग, टचिंग ऑब्जेक्ट ऑफ पीपल, सिंगिंग, encopraxia, reading others' actions, blinking, copropraxia, absence, gestures, wrinkling, pallialia, repeating one's one words, scratching nose, echolia, repeating what is the else said, head jerking, throat clearing. त्यानंतर आहे ऑर्थोफेलिया, अब्सेन्स ऑफ इनअॅक्युरेट वर्ड्स, म्हणजे प्रॉपरली ब्लिंकिंग करणे. आपण बोलतो ना आईज ब्लिंक करणे, हेडला जर्क करतो आपण समटाइम्स पेपरला. अपयशामध्ये हे टिक्स प्रेझेंट असतात. ओके, त्यानंतर टिक्स डिसऑर्डर काय आहे? हे एक टॉर्टिव्ह आणि क्रॉनिक आणि ट्रान्सियन्स हे 3 वेमध्ये असतात. बिलो 18 इयर्स जे बेबी असतात किंवा अबो 80 इयर्स जे पीपल असतात त्यांच्यामध्ये दोघांमध्ये सुद्धा हा टिक्स डिसीज फाउंड होतो. ओके, टिक्सचं मॅनेजमेंट आपण बघू. मॅनेजमेंट टू हेल्प कंट्रोल अँड सिम्पटम्स अँड हॅबिट रिव्हर्सल ट्रेनिंग सेंटर HRT हॅबिट रिव्हर्सल ट्रेनिंग सेंटर ऑल्सो देअर फॉर बिहेवियर थेरपी. ठिकाणी बिहेवियर थेरपी देऊन सनी प्रॉपरली टिक्स जी आहे ती प्रॉपरली रिड्यूस करण्याचं प्रमाण केलं गेलं आहे. Child and adolescent psychiatrist can also advise the family about how to provide emotional support and appropriate educational environment of your youngster. या ठिकाणी चिल्ड्रनचे जे पॅरेंट्स असतात त्यांना एक्सप्लेन केलेलं गेलं आहे की प्रॉपरली एज्युकेशन द्यायचं आहे. त्यानंतर बिहेवियर प्रॉब्लेम जर कसं होत असेल तर प्रॉपरली इन्व्हेस्टिगेट करायचं या ठिकाणी त्यांना. ओके, या टाईपचे आपण टिक्स आता या ठिकाणी बघितलेलं आहे. ओके, आपण बघितलेलं आहे इन्युरोसिस म्हणजे काय, नेल बायटिंग म्हणजे काय, थंब म्हणजे काय, सकिंग म्हणजे काय, सोम्बोलायझेशन म्हणजे काय. ओके, त्यानंतर आपण बघितले बाईट्स बघितलं आहे, त्यानंतर नेल बाईट्स बघितलं आहे, स्टिंग बघितलं आहे, टिक्स बघितलं आहे आपण. ओके, अशा या टाईपचे आपण ह्युमन बिहेवियर म्हणजे चिल्ड्रन बिहेवियर आपण डिसऑर्डर्स बघितले. ओके, बिहेवियर प्रॉब्लेम आपण या ठिकाणी बघितलेले. ओके, या ठिकाणपर्यंत तुम्हाला काही डाऊट असेल तर विचारा. ओके, आपला युनिट हा संपलेला आहे, डिसऑर्डर्स अँड हेल्थ प्रॉब्लेम ऑफ चाइल्ड. ओके, आता आपण जस्ट नॉर्मल बघणार आहे ॲडोलसंट चाइल्डमध्ये कोणते नॉर्मल जे डिसऑर्डर आहे ते आपण ह्या पुढे बघणार आहेत. ओके, थँक्यू.